الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا
Rapat asal terus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام.
أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawi zuhdi wal karamat. Hamba Allah, keluarga besar jamaah Masjid Jami' yang mulia, terlebih pada waktu subuh, pada waktu fajar, sebagai rutinitas, aktivitas, ritualitas ibadah kita kepada Allah yang menempati pada bahagian ibadah papan atas, ibadah yang memiliki keutamaan nilai tambah melebihi ibadah-ibadah di waktu yang lain. Itulah dia salatul fajri atau salatus subhi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama atas motivasi, informasi yang beliau sampaikan sehingga kita memahami bahwa ibadah salat subuh ini merupakan ibadah yang paling utama, dengan tidak meninggalkan ibadah dan agenda-agenda yang lain, karena semua itu memiliki keutamaan dengan cara pandang yang berbeda, dengan tempat dan waktu yang berbeda pula. Hamba Allah sekalian yang mulia, di dalam ayat Al-Quran kadangkala Allah menggandengkan antara takwa dengan tawakal, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa informasi berkaitan dengan takwa dan tawakal. Pertama, sebelum Allah sebutkan tawakal, Allah dahului dengan takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan kepadanya, memberikan kepadanya, memperlihatkan kepadanya, memberikan solusi kepadanya adalah jalan keluar. Makhraja. Jalan keluar adalah satu cara. Ketika kita menghadapi masalah, baik itu di dalam keluarga, family, pasti ada masalah. Semua orang ingin cari jalan keluar.
Masalah itu kadangkala timbul di dalam kita bekerja, kedinasankah, hubungan dengan masyarakatkah, dalam job kitakah, semua ada persoalan. Urung mukat hana lagut itu jadi masalah. Urung cara hana tahu pakai pun menjadi masalah. Urung bangai hana tahu purunau juga menjadi masalah. Pun menjadi masalah. Orang miskin buruk akhlaknya, berikan solusi. Bukan hanya sebatas teori. Kita orang-orang kuliah ada pelajaran bagaimana teknik memecahkan masalah, problem solving technical. Walaupun orang sudah belajar cara memecah masalah, sama dengan peglih lung pukuto jalan atau bed sampah di atas jalan, bangunan lang lung glih jalan semak parit. Oleh karena itu maka agar masalah demi masalah itu yang dihadapi oleh manusia, maka semua manusia diserukan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Dengan takwa dalam makna yang sangat luas, mencakup hubungan kita dengan Allah, sesama manusia, bahkan lingkungan sekalipun. Itu Allah berikan jalan keluar. Kalau tidak, maka yang didapatkan adalah keluar jalan. Mafhum mukhalafah. Kalau kita kepingin keluar jalan, Allah berikan itu. Kalau kita tidak pingin keluar jalan, kita akan berjalan di luar daripada jalan yang sudah Allah tentukan. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu mesti diiringi, dibarengi dengan yang namanya tawakal. Kasih mana sadung nganggop, gom menurut gop, itanya menurut tanya, sesuai dengan kapasitas. Mobil kecil pick up adalah salah satu jenis alat transportasi barang. Mobil besar sejenis Fuso barang. Ada lebih besar lagi mobil tronton barang. 3 jenis mobil ini sama-sama alat pengangkutan, tetapi kapasitas tidak boleh sama. Tidak sama volume, jumlah barang, jumlah berat yang diangkut oleh tronton dengan yang diangkut oleh pick up kecil. Hanya sama volume, tapi sama-sama mengangkut. Maka kita manusia diciptakan oleh Allah dengan diferensiasi sosial, perbedaan tingkat hidup dalam sosial. Nah yang kaya, nah yang sederhana, nah yang miskin, nah yang di bawahnya lagi. Ada orang hidup mewah. Kapan dia akan merasa cukup? Ketika seseorang itu bertawakal kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menempatkan kami pada level ini. Berat takarapi, ya tetap di situ. Ya Allah, Engkau telah mentakdirkan kami pada level itu. Maka manusia itu sudah ada jalur masing-masing. Yang jangan manusia itu adalah merebut hak orang lain, kepingin, padahal cara orang hidup ini sudah Allah berikan dengan cara yang berbeda-beda. Orang-orang kaya itu dianggap makanan enak ketika membeli menu bahan makanan yang enak dan mahal. Orang-orang miskin juga makanan enak, atsamboh limeng, harga tepicit, entah apa saja kedirkan untuk orang sederhana. Karena mereka kaya tahu tempe bahan le, motor mereka kaya. Di urung miskin, belum motor tempe bahan motor orang kaya.
berada pada tataran yang sama-sama menyenangkan. Di Urumukat merasa senang, bahagia, menikmati profesinya sebagai at-tajir, sebagai pedagang, penjual. Sementara orang banyak duit, dia menikmati sebagai konsumen, pembeli. Tengku, jamaah sekalian, menikmati ceramah ini dengan mendengar. Kami menikmati ceramah ini dengan bicara. Yang mendengar sudah Allah porsikan pahala, banyaknya pahala mendengar kebaikan. Yang bicara Allah porsikan juga banyaknya pahala memberikan nasihat. Semua ada porsi, sehingga tidak mesti semua harus bicara, dan tidak boleh semua mendengar tanpa ada yang bicara. Tetapi jumlah orang bicara bagus lebih sedikit dari jumlah yang mendengar. Biarkan banyak orang yang mendengar, sehingga alat mendengar, telinga 2, alat bicara mulut 1, babah tabah gelinyung 2. So le babah gelinyung, le gelinyung 2. Kepula gelinyung, karena gelinyung alat dengar, berarti boleh dengar. Pakan babah tabah, karena babah alat bicara. Pakan nit, bela letat bicara. Biarkan banyak yang mendengar. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia. Di sisi lain, Allah mengatakan bahwa wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kepadanya ajran azima, pahala yang banyak. Kalau tadi Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibalik daripada itu Allah tambah lagi pada ayat berikutnya, yaj'al lahu, Allah jadikan kepada dia itu amruhu, seluruh perbuatannya itu adalah menjadi mudah. Allah tambahkan pahala lagi kepadanya. Yang dicari oleh manusia adalah yang mudah-mudah. Kita tidak ada perintah apapun mencari yang sulit. Hana ya, tak buka ayat, tak buka hadis, hai manusia, ubudlah yang payah-payah, enggak ada, yang mudah-mudah. Bahkan Allah perintahkan itu supaya manusia ini berbuat dengan mudah dan mempermudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Hai manusia, kata Nabi, mudahkan saja, enggak usah dipersulit. Maka dalam manajemen modern dikatakan, jika masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Gampang-gampang saja. Tetapi manajemen para pembohong, dia mengatakan kalau masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Wah menan gede padahal Allah perintahkan yaitu agar manusia ini hidup dengan cara yang mudah. Ibadah saja Allah berikan peluang yang mudah-mudah, sehingga dalam agama ada namanya yaitu rukhsah. Rukhsah dalam bahasa hukum itu adalah dispensasi. Ada kemudahan. Dong, maka boleh salat duduk, rukhsah, mudah-mudah ya, ibadahnya mudah-mudah. Puasa, belum puasa karena sakit, musafir, sudah enggak usah puasa. Fafidyatun ta'amu miskin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti pada hari yang lain, atau bagi yang sudah tidak mampu, ya berikan fidyah. Oh mudah-mudah ya, hidup ini mudah-mudah. Dalam perjalanan repot ya, setiap waktu harus turun. Kita enggak kenal orang-orang itu di mana, orang-orang itu siapa. Boleh mudah, kumpulkan 2 waktu salat, zuhur dengan asar, jama'. Enggak usah panjang-panjang, boleh pendek, kasar. Jama' memudahkan, plus kasar lebih memudahkan lagi. Berarti agama mudah-mudah.
Hamba Allah yang berbahagia, karena dalam beragama mudah-mudah, maka Allah sediakan dua status ibadah. Pertama kewajiban, yang kedua sunat, supaya mudah juga. Semuanya Allah sediakan supaya mudah. Kalau yang wajib ada keringanan daripada ketentuan asal, sedangkan yang sunat kata Nabi, maka ibadahlah, berbuatlah sesuai dengan kemampuanmu. Ibadah. Sembahyang sunat bisa berlama-lama kalau sanggup, bisa berlama-lama lagi kalau sanggup, bisa panjang ayat, bisa panjang-panjang lagi kalau sanggup. Tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Kiranya Allah akan menangani urusan kita, ditangani oleh Allah. Kita kadang-kadang ada pekerjaan, kita katakan, oh nyam yang hana karulu hambere, atau kita katakan, apakah hangkaruh dihiro hambere. Tidakkah kita ingat bahwa semua urusan itu kita melibatkan Allah sebagai pemecah masalah. Itu hai ubukir siro, kiban ceraman, Allah lah dia, kita serahkan kepada Allah. Maka Allah akan membantu hambanya mencari masalah dengan berbagai masalah yang dirasakan dari berbagai cara yang diperoleh oleh manusia itu. Hanya manusianya memiliki masalah yang sama, pasti beda-beda. Beda cara, beda tempat, beda volume, nah yang rayu, nah yang ubud, beda-beda. Walaupun dia akan ada yang menyamai, tapi semua itu adalah berbeda. Urang napeng masalah pada bahagia, peng lu bahagia hana. Di urang bahagia cukup bahagia. Beruh hana rumah, beda lah masalah katnya. Di urang tega, pada masalah katnya. Lawan ludhan masalah bagi dia itu. Di urut lemah hana lawan mampu masalah kayaknya hana sabrun masalah. Karena itu maka variasi ini akan terselesaikan dengan takwa kepada Allah, sehingga tanpa terasa kita terus melalui umur kita, usia kita, sampai pada akhirnya kita satu persatu melihat di WA, di grup, innalillahi sagonyo, innalillahi sagoje, semua itu dijalani, terus dijalani tanpa terasa kita telah melewati semua itu tanpa perasaan stres, tanpa perasaan stroke. Hamba Allah yang berbahagia, manusia ini dalam rangka menjalani masa-masa hidupnya yang pasti adalah semuanya menanti jadwal kematian. Nyan yang kau pasti le. Semuanya menanti jadwal kematian. Apakah itu diawali oleh sebab mungkin sakit, atau diawali oleh sesuatu yang kita tidak menduganya. Yang jelas satu persatu atau secara kolektif, teman kita, orang dekat kita atau orang jauh dengan kita, tidak sunyi daripada berita yang kita dengar adanya orang meninggal setiap waktu. Semoga kita meninggal adalah dalam keadaan tidak bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia bahasa Aceh naik galat ha mitai istilah je. Nya haji dah terjemah. Mencari susah diterjemah. Baik kami minta kah ngeluh. Ada orang suka memang hidupnya minta mucukeng bahasa Aceh. Tetapi jangan sampai minta dengan Allah. Jangan sampai Allah mengatakan, kakak minta ngurung, mereka minta ngelong. Jangan sampai kita mencari-cari dengan Allah. Karena Allah maha segala-galanya.
Kakam pakai ngau urang mek kakam pakai ngalong. Kah hana ka dengar haba urang mek sampai hana ka dengar haba long oleh Allah. Karena apa yang kita miliki ini adalah semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup dan mati kita ada di dalam kedekatan kepada Allah dengan takwa dan dengan tawakal. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi